Very good morning, students. This is your English teacher from Sri Vidya Bharati Metric High Secondary School, Sakrambalayam. Yes, students, in the previous class, I explained you a wonderful story titled The Story of the Aged Mother, a Japanese folk tale written by Matsu Basu. Matsu Basu. Yes, students, this is a wonderful story which stresses the importance of the aged people. Yes, the author itself in the introduction said, aged or sharp-witted. And one more thing we are going to see, how the love and affection of a mother and son will lead their life. That is what I am describing that is what I am describing today's class. Yes, students, in country China, there was a cruel law which was put by a despotic leader. What is that? The aged people must be put to death because the despotic leader thought there is no use of having the things that failing health and strength. So it is common in that area to leave the aged people in the on the top of the mountain called Abatsuyama, which means abandoning of the aged. The poor farmer also getting ready to leave his mother on the top of the summit, and he climbed and he took his mother on his back and climbed the tree blindly upward and to reach the area. On seeing how her son was climbing blindly, the kind mother thought how her son will be back during the night time. So she put forth her hand and cut all the twigs and put on the way with certain intervals. So only her son can come down easily. That is what the mother thought. இப்போ நம்ம கதையில் பார்த்திங்கன்னா அந்த சைனிங் அப்படின்ற ஏரியாவில் ஏஜ்டு பீப்புள் எல்லாத்தையுமே அந்த லீடர் அந்த ஒரு கொடூரமான ஒரு தலைவர் என்ன நினைக்கிறார் அப்படின்னா, ஏஜ்டு பீப்புளால் ஒரு யூஸும் கிடையாது, அதனால் அவங்களெல்லாம் அந்த சப்மிட்டோட ஒரு மலை உச்சியில் போய் அபட்சுயமா அப்படின்ற இடத்துல போய் விட்டுட்டு வந்துடணும். அப்படி விட்டுட்டு வந்துட்டு அப்படின்னா அவங்க அங்கேயே இறந்துருவாங்க அப்படின்னு ஒரு கொடுமையான ஒரு சட்டத்தை போடுறாரு. நம்ம புவர் ஃபார்மரும் அவரோட மதரை ரொம்ப நேசிக்கிறாரு. இருந்தாலும் கிங்கோட ஆர்டரை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்காக பார்த்திங்க அப்படின்னா தன்னோட மதரை கூட்டிகிட்டு போயிட்டு அந்த மலையோட உச்சியில் விட்டுட்டு வரத்துக்கு ரெடி ஆகிறாரு. ரெடி ஆகும்போது பார்த்திங்கன்னா இவருக்கு அந்த பாதை சரியாக தெரியல அப்படின்றதுனால கண்ணை முன்ன தெரியாமல் அவர் மேலே ஏறிட்டு இருக்கிறாரு. இதை பார்த்து தன்னோட மதர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, பையன் எப்படி ரிட்டர்ன் வருமா அப்படின்ற ஒரு பயத்தில் அங்கே சுற்றி இருக்கிற மரக்கிளைகள் எல்லாம் கொஞ்சம் கிளைகள் எல்லாம் உடச்சி அந்தந்த இடத்துல கொஞ்சம் பாதை வழியாக ஃபுல்லாக போட்டுகிட்டே போகிறாங்க அப்படின்றது தான். எதுக்காக? தம்பி ரிட்டர்ன் வரும்போது சேஃபாக வருவானே அப்படின்றதுக்காக தான். எனிஹவ் they reached the top of the summit. And let me see what happened next. The narrow path behind them was dotted at frequent intervals with tiny piles of twigs. The path was fully covered. The path was dotted with the small branches of the tree which lead the poor farmer to his house. At last the summit was reached. Finally they reached the summit. Weary and heartsick. Weary means tired and heartsick means the poor farmer looked very sad because he is going to leave his loved mother alone. The youth gently released his burden. What is the burden here, ma? Actually the farmer took his mother on his back, so that is the heavy burden. So he released the burden and silently prepared a place of comfort. A place of comfort means a comfortable place. அந்த இறக்கி வச்சு கொண்டு வந்திருக்கிற அம்மாவை அப்படி கீழே அழகாக இறக்கிட்டு அந்த இடத்துல ஒரு கம்ஃபர்டபுளாக ஒரு பிளேஸ் ஒன்று ரெடி பண்ணுறாரு. as his last duty to the loved one. He thought that will be the last duty to his loved mother. அதுதான் தன்னோட தாய்க்கு செய்கிற கடமை அப்படின்றதுக்காக. ஏன்னா அந்த மலை உச்சியில் கல் மண்ணெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்றதுனால அந்த இடத்துல உட்கார்றதுக்கு நல்ல ஒரு இடம் ரெடி பண்ணி விடுறாரு தன்னோட தாய்க்காக.
how he prepared that comfortable place, gathering the fallen pine needles. Pine needles, what is meant by pine needles? Yes students, in the picture itself you can see there are so many trees on the top of the mountain. You see that the leaves of the tree looks very sharp, that they are called the needles. They are called as needles. You see, that is the pine needles. He made a soft cushion, gathering the fallen பைன் நீடில்ஸு. பக்கத்தில் இருந்த அந்த பைன் ட்ரீயோட இலைகள் எல்லாத்தையும் பொறுக்கி ஒரு கம்ஃபர்டபுளான ஒரு பிளேஸ் ஒன்று ரெடி பண்ணுறாரு. லைக் எ சாஃப்ட் குஷன் அண்ட் டெண்டர்லி லிஃப்டட் ஹிஸ் ஓல்டு மதர் ஆன் டு இட். அண்ட் ஹி கைண்ட்லி லிஃப்டட் ஹிஸ் ஓல்டு மதர் ஆன் டு இட். அந்த குஷன் மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்கிற இடத்துல தூக்கி தன்னுடைய மதரை உட்கார வைக்கிறாரு. ஹி ரேப்டு ஹர். ரேப்டு மீன்ஸ் கவர்டு. ரேப்டுனா கவர்டு. தன் எதை வச்சு கவர் பண்ணுறான் பாருங்கள் தன்னோட மதரை. ஹர் பேடட் coat. What is mean by padded coat? With paws inside, with pods inside, actually with pads inside. ஒரு கோட்டு, அதுக்குள்ளே நிறையா பேடெல்லாம் வச்சு தைச்சிருக்கிற மாதிரி இருக்கிற ஒரு அழகான ஒரு கோட்டு. அந்த கோட்டை வந்து தன்னோட மதருக்கு அப்படியே போற்றி விட்டுறாரு. பேடோட கோட் மோர் க்ளோஸ்லி அபவுட் த ஸ்டூப்பிங் ஷோல்டர்ஸ் அண்ட் வித் ஸ்டூப்பிங் ஷோல்டர்ஸ் மீன்ஸ் ஸ்டூப்பிங் அப்படின்னு சொன்னால் பெண்டிங் அப்படின்றது. தன்னோட வயசான மதரோட அந்த தோள்களெல்லாம் அப்படி கீழே குனிஞ்சு இருக்குது. அதாவது பாடியை பார்த்தீங்கன்னா ஏஜ்டானவங்களுக்கு கொஞ்சம் பெண்டான மாதிரி தான் இருக்கும். அதுதான் ஸ்டூப்பிங் ஷோல்டர்ஸ். அந்த ஷோல்டர்ஸில் அழகாக எடுத்து ரேப் பண்ணி விடுறாரு. அண்ட் க்ளோஸ்லி அபவுட் த ஸ்டோப்பிங் ஷோல்டர்ஸ் அண்ட் வித் டியர்ஃபுல் ஐஸ். அப்படியே அதை போத்தும்போது கண்ணிலலாம் கண்ணீர் வருது. அண்ட் அன் ஏக்கிங் ஹார்ட், ரொம்ப பெயின்ஃபுல் ஹார்ட்டோட, கண்களில் கண்ணீரோட தன்னோட மதருக்கு ஃபேர்வெல் சொல்கிறாரு. ஃபேர்வெல் அப்படின்னா குட் பாய் அப்படின்றது, பிரியா விடை கொடுக்கறது. இப்போது அம்மா உட்கார வச்சுட்டாரு, பெட்ஷீட் எல்லாம் வச்சு நல்லா கவர் பண்ணி விட்டுட்டாரு. கவர் பண்ணிவிட்டு அழுதுகிட்டு ஒரு கனத்த மனசோட தன்னை பெற்ற தாயை இப்படி நம்ம விட்டுட்டு போகிறோமே அப்படின்னு அழுதுகிட்டு கிளம்பி போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அப்போது the trembling mother's voice, you see, normally near the mountains you can feel the cold, you can feel the climate will be chill, but if you take the top of the mountain, that will be more chill, that will be more cold. So the trembling mother, shivering mother, the mother was shivering, உடம்பெல்லாம் நடுங்குது. Voice was full of unselfish love. You underline the word unselfish love. பாருங்க, யூஸ்வலி if we take the mother of any religion, mother of any country or mother of any caste, if you take all those things, mother is equal to unselfish love. சுயநலம், எந்த நாடு, எந்த தேசம், எந்த இனம், எந்த மொழி அப்படின்னு எதை எடுத்துக்கிட்டாலும் பார்த்தீங்கன்னா தாய் அப்படின்றவ அப்படின்னா தன்னலமில்லாத ஒரு அன்போட மறு உருவம் தான் தாய். இப்போது அந்த தாய் பேசுகிறாங்க. Unselfish love as she gave her last injection. Injection means instruction. Injection means instruction. You see, the mother was shivering and with a trembling voice, she is giving her son a last instruction. கடைசியாக ஒரே ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறாங்க தன்னோட மதர். என்ன கொடுக்குறாங்க? Let not thine eyes be blinded. The most important line. Let not thine eyes be blinded. Thine, thine, thine means it is an old form of English which means you are. You are. பார்ப்பா என்ன சொல்கிறாங்கன்ட்டு, no, don't be blinded my dear son. கண்ணை மூடிட்டு மட்டும் போகாதே அப்படின்னு சொல்லி தன்னோட பையனுக்கு கடைசி ஒரு அறிவுரை சொல்கிறாங்க. ஏன் கண்ணை மூடிக்கிட்டு போகாத அப்படின்றாங்க? she said the mountain road is full of dangers. இப்போ நம்ம வந்த அந்த வழி, மவுண்டனுக்கு நம்ம வந்த அந்த வழி, it is full of dangers. அதனால் கண்ணை மூடிட்டு மட்டும் போகாதே. look carefully. You see, the word is in capital letters which means that is very important. நல்லா பார்த்து போ. look carefully and follow the path. இந்த பாதையை பார்த்து போ. எப்படி? which holds the piles of twigs. piles அப்படின்னா கூட்டமான அர்த்தம்ப்பா. twigs அப்படின்னா small branches of the tree. எந்த இடத்துல மரத்தோட கிளைகள் எல்லாம் கொத்தாக கிடக்குதோ அந்த வழியிலேயே போ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அந்த கொத்தாக கிடக்கிற இலைகள் எல்லாம் யார் போட்டுட்டு போனது? மதர் தான் ஒரு சேஃப்டிக்காக போட்டுட்டு போனாங்க. அந்த பாதையிலேயே போ. there will be no danger. Otherwise if you go
இஃப் யூ கோ பிளைண்ட்லி டவுன்வர்ட் யூ வில் பி இன் அ டேஞ்சர். கண்ணை மூடிக்கிட்டு போனேன் அப்படின்னா நீ ஏதாவது ப்ராப்ளமாக மாட்டிக்குவே, பார்த்து போடா கண்ணா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எப்படி? தே வில் கைட் யூ டு த ஃபெமிலியர் பாத் ஃபர்தர் டவுன். That piles of twigs, if you see that piles of twigs that will lead you to the familiar path and you can easily come down. I go down and the sun's surprised eyes looked back over the path. இந்த விஷயம் எப்போ நடந்தது அப்படின்னு பையன் ஒரு சர்ப்ரைஸில் அப்படியே திரும்பி தான் வந்த வழியை பார்க்குறான். பார்க்கும்போது கண்ணு கெட்டின தூரம் வரைக்கும் the sun's surprised eyes looked back over the path. Then at the poor old shriveled hands all scratched and soiled by their work of love. வழியை திரும்பி பார்க்கும்போது அங்கங்கே கீழே வரைக்குமே மரத்தோட கிளைகளெல்லாம் கிள்ளி போட்டிருக்கிறாங்க. இதை செய்தது யார்? மதர். உடனே தன்னோட மதரோட கைகளெல்லாம் பார்க்குறாரு. எப்படி? ஷ்ரிவல்டட் ஹேண்ட்ஸ். ஷ்ரிவல்டட் மீன்ஸ் ஃபார் ரிங்கிள்டு ஹேண்ட்ஸ். யூஸ்வலி இஃப் யூ க்ரோ ஓல்டு அவர் ஸ்கின் வில் பி ரிங்கிள்டு. பார்த்தீங்கன்னா வயசானாலே இந்த கை காலில் அந்த தோல் ஸ்கின்னெல்லாம் கொஞ்சம் சுருக்க ஆரம்பிக்கும். அதுவும் கைகளும் அது மாதிரி தான் இருக்கும். அப்போது அந்த ஷ்ரிவல்டு ஹேண்ட்ஸ், ரிங்கிள்டு ஹேண்ட்ஸ் அப்படியே திரும்பி பார்க்குறாரு மதரோட ஹேண்ட்ஸை. ஸ்க்ராட்சடு எல்லாம் ஃபுல்லாக கையெல்லாம் கிழிச்சிருக்கு. ஸ்க்ராட்சடு அண்ட் சாயில் ஃபுல்லாக மண்ணாகவும் டஸ்ட்டாகவும் இருக்குது. பை their ஒர்க் ஆஃப் லவ். இந்த காயங்களும் அந்த புழுதிகளும் எதனோட வெளிப்பாடு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ ஒர்க் ஆஃப் லவ். தன் மகன் மேலே வச்சுருக்கிற அன்பனால் இவங்க கஷ்டப்பட்டு அதெல்லாம் கிள்ளி போட்டதுனால கையிலெல்லாம் மண் தூசியாக இருக்குது அப்படின்றது தான். அதை பார்த்த உடனே பையன் பாருங்கள், ஹிஸ் ஹார்ட் broke within and bowing to the ground. ஹார்ட் ப்ரோக். அப்படியே பார்த்த உடனே மனசு உடஞ்சி போச்சு. அண்ட் போவிங் பெண்டிங் டவுன்வர்டு டு த கிரவுண்ட். அப்படியே நிலத்தில் கீழே குனிஞ்சு ஹி கிரைட் அலவுடு, கத்துறான். எப்படின்ட்டு, ஓ ஹானரபிள் மதர், எவ்வளோ உண்மையானவங்க நீங்கள், எவ்வளோ நேர்மையானவங்க. யுவர் கைண்ட்னஸ் பிரேக்ஸ் மை ஹார்ட். உங்களோட அன்பை பார்த்து என்னோட மனசே உடஞ்சி போச்சு. ஐ வில் நாட் லீவ் யூ. பாருங்கள், த சிச்சுவேஷன் யூ ஹாவ் டு ரிமெம்பர்ப்பா. த சன், when the mother became old, he took her mother and going to live on some other place. But this is the situation, and that time the mother thought that the whatever will happen to me, it's okay, no problem, but my son will be happy and safe. That is the unselfish love of a mother. தன்னை கொண்டாந்து வயசான காலத்தில் ஒரு இடத்துல விட்டுட்டு போகிறானே அப்படின்ற ஒரு கோபமெல்லாம் இல்லை. தனக்கு என்ன ஆனாலும் பரவாயில்ல, தன் மகன் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. அதுதான் அங்கே சுச்சுவேஷன். அப்போ என்ன சொல்கிறாரு பாருங்கள், புவர் ஃபார்மர், ஓ ஹானரபிள் மதர், யுவர் கைண்ட்னஸ் பிரேக்ஸ் மை ஹார்ட், ஐ வில் நாட் லீவ் யூ. உன்னை இங்கே விட்டுட்டு போக மாட்டேன். டுகெதர் வி வில் ஃபாலோ த பாத் ஆஃப் ட்விக்ஸ். வா, நம்ம ரெண்டு பேருமே கிளம்பி அந்த பாத வழியாக போகலாம். அண்ட் டுகெதர் வி வில் டை. என்ன கீழே போனால் என்ன நடந்தாலும் சரி, நீ இறந்தாலும் சரி, நான் இறந்தாலும் சரி, ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இறந்துடலாம் வாங்க அப்படின்னு சொல்லி மதரை கூட்டிகிட்டு வர்றான். அப்போது த ஃபார்மர் டிசைடட் டு டேக் ஹர் மதர் பேக் டு ஹோம் அண்ட் சி வாட் வில் பி த கான்சிக்வன்ஸ். என்ன நடந்தாலும் பார்த்துக்கலான்னு சொல்லி ரெடி ஆகிறாரு. ஒன்ஸ் மோர் ஹி ஷோல்டர்டு ஹிஸ் பார்டன் அப்படின்றது இங்கே என்ன, தன்னோட மதரை தூக்கி அந்த முதுகில் வச்சுட்டு வர்றது தான். அண்ட் ஒன்ஸ் மோர் ஹி shouldered his burden, how light it seemed now, and hastened down to the path. And hastened means moving very fast. இப்போது திரும்ப அதே மாதிரி மதுரை அந்த மூட்டையில் கட்டி தூக்கி தோல் மேலே வச்சுட்டு திரும்ப வேகமாக நடந்து வராரு. How light it seemed now. You see the words in brackets. How light it seemed now. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு சுமையாகவே தெரியல, அவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குது. There will be two reasons for the burden looking very light weighted, because he is taking back his mother home. He is taking his mother back to home. தன்னோட மதரை விட்டுட்டு வர போகிறதில்ல, அதனால் அது சுமை இல்லாமல் தெரியுது. ஒன் மோர் திங், நம்ம மலை ஏறும்போது கொஞ்சம் கடினமாக இருக்கும், இறங்கும்போது ஈஸியாக தான் இருக்கும். அண்ட் hastened down the path through the shadows and moonlight. அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ இருட்டு வெளிச்சத்துலேயும் அப்படியே கீழே வேகமாக வராரு. டு த லிட்டில் ஹட் இன் த வேலி. அந்த பள்ளத்தாக்கில் இருக்கிற தன்னோட குடிசைக்கு வந்து சேர்ந்துடுறாரு. அப்படின்னா பாருங்கள், immediately he reached his hut, and you see beneath the kitchen floor was a walled closet for food. Beneath the kitchen floor, kitchenல இருக்கிற ஃப்ளோருக்கு கீழே there is a walled closet. Closet means cupboard.
க்ளோசெட் மீன்ஸ் கப்போர்டு. அந்த கிச்சனில் இருக்கிற ஃப்ளோருக்கு கீழே ஒரு கப்போர்டு ஒன்று இருக்குது. அந்த கப்போர்டு எதுக்காக? டு ஸ்டோர் ஃபுட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிற ஒரு பிளேஸ் ஒன்று இருக்குது. விச் வாஸ் கவர்ட் அண்ட் ஹிடன் ஃப்ரம் த வியூ. அது எந்த இடத்துல இருக்குன்னு வெளியிலேருந்து பார்க்குற யாருக்கும் தெரியாது. ஹிடன் ஃப்ரம் த வியூ. The son hid his mother and supplying her with everything she needed. There the son hid means past tense of hide, HIDE, ஹைடோட பாஸ்ட் டென்ஸு. தன்னோட மதரை அந்த கப்போர்டுக்குள்ளே இவர் ஒழிச்சு வச்சிடறாரு. சப்ளைங் ஹேர் வித் எவ்ரி திங் ஷி நீடேடு. அவங்களுக்கு அங்கேயே வச்சுட்டு வீட்டுக்கு உள்ள அந்த கிச்சனில் இருக்கிற கப்போர்டுக்குள்ளார வச்சுட்டு யாருக்குமே தெரியாமல் நிறையா ஃபுட்டெல்லாம் கொடுத்துட்டு வேணுங்கிறது எல்லாமே கொடுத்துட்ருக்கிறாரு. இப்போ வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிற மதர் யாருக்கும் வெளியில் தெரியல. தேர் த சன் ஹிட் ஹிஸ் மதர் சப்ளைங் ஹேர் வித் எவ்ரி திங் ஷி நீடேட் கண்டினியூவலி வாட்சிங் அண்ட் ஃபியரிங். அப்பப்போ தன்னோட மதரை பார்த்துக்கிறது, எப்படி இருக்காங்க, என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்றது நல்லா பார்த்துக்கிறது. ஷீ வுட் பி டிஸ்கவர்டு. ஃபியரிங் ஷீ வுட் பி டிஸ்கவர்டு. தன்னோட அம்மா இங்கே இருக்கிறது யாராவது பார்த்துக்குவாங்களோ அப்படின்னு ஒரு பயத்திலேயே அடிக்கடி வாட்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறான். இப்படியே காலம் போகுது. டைம் பாஸ்டு அப்படியே போகுது. அண்ட் வாஸ் பிகினிங் டு ஃபீல் சேஃப் when again the governor sent forth heralds. He was beginning to feel safe when again the governor sent forth herald. Actually you see the one more thing I mentioned in the previous class, proclamation, mandate and herald. Proclamation, mandate and herald both are the same meaningful words, which means king's order. You see, anyhow the poor farmer feeling safe because he thought his mother will not be discovered by anyone because he put his mother inside the cupboard. So he felt safe, and suddenly there was another herald by the king, another proclamation by the king, another mandate by the king. What it will be? You see, திடீர்னு ஒரு ஆர்டர் போடுறாரு அந்த கிங், பியரிங் அன் அன்ரீசனபிள் ஆர்டர். தட் அந்த ஹெரால்டு எப்படி அப்படின்னா, அந்த ப்ரொக்ளமேஷன் அந்த ஆர்டர் எப்படின்னா, தட் இஸ் பியரிங் அன் அன்ரீசனபிள் ஆர்டர். எது காரணமே இல்லாமல் ஒரு கட்டளை ஒன்று போடுறாரு. சீமிங்லி அஸ் எ போஸ்ட் ஆஃப் ஹிஸ் பவர். Why all those nonsense heralds he put? Because he wanted to show he was powerful. The despotic leader wanted to show himself as a powerful, so only he was putting so much of unwanted and nonsense herald. இப்போ இந்த டைம் போட்டிருக்கிற ஹெரால்டு ஒரு வெரி வர்ஸ்ட் ஹெரால்டு. அதை போட்டிருக்காரு. என்ன அப்படின்னா, his demand was, the despotic leader's demand was that his subjects should present him with a rope of ashes. The subjects means the people of that area, or the citizens of that area. அந்த ஏரியாவில் இருக்கிற குடிமகன்கள், சிட்டிசன்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, what they have to do? You see, the king ordered that everyone from the family, each one from the family have to present a rope of ashes, which means சாம்பல்லையே செய்த ஒரு கயிறு. and everyone have to present the rope of ashes. எப்படி ஒரு சாம்பல்லையே ஒரு கயிறு ஒன்று திரிக்க முடியும் அப்படின்றது, that will be the question. This is then unreasonable herald put forth by the despotic leader. இப்போ ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஆர்டர் போட்டிருக்காரு. எல்லாருமே என்ன பண்ணணும்? ரோப் ஆஃப் ஆசஸ் கொண்டு வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஹவ் இட் வில் பி பாசிபிள்? ஒரு நாரில் இருந்து நம்ம கயிறு தயாரிக்கலாம், வேறு எதுலேருந்து வேணாலும் த்ரெட்டிலிருந்து தயாரிக்கலாம். ஆனால் எப்படி ஆசஸ்லேருந்து தயாரிக்கணும்? And he was worried. The entire province trembled with dread. Dread means fear. The total province, அந்த ஏரியா ஃபுல்லுமே எல்லாருக்கும் ஒரு பயம். How they are going to prepare an rope of ashes. The order must be obeyed. Yet who in all shining could make a rope of ashes? Whatever may be the order, everyone in that area have to follow. And how is it possible to make the rope of ashes?
How is it possible to make the rope of asses? அதாவது ஷைனிங்கில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே அந்த ஆர்டரை ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும். பட் திஸ் டைம் ஹவு கேன் தே மேக் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஒரு ரீடு ஒன் நைட் இன் கிரேட் டிஸ்ட்ரெஸ் மீன்ஸ்பா ஒரு விரக்தியில் ஒரு வெறுப்பில் ஹேட் டிஸ்ட்ரெஸ் மீன்ஸ் ஹேட் ஒன் நைட் இன் கிரேட் டிஸ்ட்ரெஸ் த சன் விஸ்பர்டு த நியூஸ் டு ஹிஸ் ஹிடன் மதர். ஒரு நாள் நம்ம புவர் ஃபார்மர் ரொம்ப கோபமாக ஒரு விரக்தியில் இருக்கிறாரு. இதை பார்த்துட்டு தன்னோட மதர் என்ன பண்ணுறாங்க, வாட் வில் why you are looking so sad like that she inquired. ஏன் இப்படி இருக்கு அப்படின்னு கேட்குறாங்க. The son whispered. You see pa, whispered. What is mean by whispered? Say something in silence. Whispered means say something in silence. அப்படி முணுமுணுக்கிறது. தன்னோட ஏன் இப்படி தன்னோட சோகத்துக்கு காரணம் என்ன அப்படின்றது தன்னோட மதர் கிட்ட அவர் சொல்கிறாரு. The news to his hidden mother. Wait, she said. I will think. That is no matter my dear son, and just wait a second, I will think, I will find out the solution. Like that the mother replied. இப்போ மதர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அவ்வளோதானே கொஞ்சம் பொறு நான் யோசிக்கிறேன் அப்படின்றாரு. அந்த செகண்ட் டே she told him what to do. அதை சொல்லி முடித்த ஒரு 2 நாள் கழிச்சிட்டு செகண்ட் டே ரெண்டாவது நாள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, மதர் கேவ் an idea. What will be the idea? Make rope of twisted straw. மேக் ரோப் ஆஃப் ட்விஸ்டட் ஸ்ட்ரா. இங்கே ஸ்ட்ரா அப்படின்னு சொல்கிறது வைக்கோல். ஸ்ட்ரான்னு சொல்கிறது எதுப்பா, வைக்கோல். ட்விஸ்டட் ஸ்ட்ரா ஒன்றும் இல்லை, வைக்கோலை அப்படியே ஒரு கயிறு மாதிரி திரித்து வச்சுக்கோ. வைக்கோலை ஒரு கயிறு மாதிரி திரித்து வச்சுக்கோ. எஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், this is common in our village life. Yes, when there was a harvest season, when there is an harvest season, the people, the workers of that area will make the ropes using the straw. இது வயல்வெளியில் அறுவடை டைமில் நடக்கிற ஒரு காமனான விஷயந்தான். வைக்கோல்லையே கயிறு திரிச்சு வச்சுருப்பாங்க. அது மாதிரி ஒன்று ரெடி பண்ணிக்கோ. She said, then what they have to do, they stretch it upon a row of flat stones. அந்த கயிறை திரிச்சு ஃப்ளாட்டாக இருக்கிற ஸ்டோன் மேல்ஸை வச்சுக்கோ. and burn it on a windless night. நைட் டைமில் காத்தடிக்காத நேரத்தில் அந்த வைக்கோல் கயிறை பற்றவை. and burn it on a windless night. Let me read once again. and make a rope of twisted straw. And she said, then stretch it on a row of flat stones and burn it on a windless night. கயிறு வைக்கோல்லே ஒரு கயிறு செஞ்சு அதை ஒரு கல் மேலே வச்சு நைட் டைமில் காத்தடிக்காத டைமில் அதை எரிச்சிரு. Then he called the people together and did as he said. and he called the people together. எல்லாரையும் கூப்பிட்டு அவங்க சொன்ன மாதிரி அதை செய்கிறாங்க. எப்படி, ரோப்பாக ஸ்ட்ராவை வச்சு ஒரு ரோப் தயாரிச்சாச்சு, அதை எரிச்சாச்சு. then and did as he said. and when the blaze died down. blaze here means fire. வைக்கோலை பற்ற வச்சுட்டாங்களா, அது எரிஞ்சு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா fire place dried down there upon the stones. இப்போ அந்த கல் மேலே என்ன தெரியுது அப்படின்னா, with every twist and fiber showing perfectly lay a rope of ashes. இந்த வைக்கோல் முழுதும் எரிஞ்சு முடிஞ்ச உடனே பார்த்தீங்கன்னா அவர் என்ன கயிறு ஷேப்பில் எப்படி வைக்கோலை வச்சு எரிச்சாரோ அதே ஷேப்பில் அழகழகாக ட்விஸ்டோட சாம்பல்லையே உருவான ஒரு கயிறு கிடச்சிருச்சு அப்படின்றது தான். யூ see, that is natural. If you burn the straw, you can get the ashes of a straw. Then and he burnt the rope of straw, and he can get the rope of ashes. இது அப்படி பார்க்க கிடைக்கிது. உடனே அதை எடுத்துகிட்டு கவர்னர் கிட்ட போகிறாரு. and he covered it and took it to the governor. The governor was pleased at the wit of the youth and praised greatly. இதை பார்த்த உடனே பயங்கரமாக அந்த கவர்னர் ப்ரைஸ் பண்ணுறாரு, பாராட்டுறாரு. He felt happy. Hey, this is a possible. I thought that will be impossible, but this youth made that the rope of ashes possible. How is it possible? Like that the governor inquired the youth, the poor farmer. But he demanded to know where he had obtained his wisdom. Wisdom means for knowledge plus experience. That is called wisdom.
knowledge plus experience, that is called wisdom. உங்களுக்கு எப்படி இவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைச்சது? How you gained it? Like that the governor asked. Alas, ஐயோ, cried the farmer. The farmer started crying, and the truth must be told. And this time the governor asking what will be the reason and how you made this one. He had to, if he started to say lying, that will be found out. So he had to say the truth. இப்போ உண்மையை சொல்லி ஆகணும். And with the deep bows, and he related the story. With the deep bows, with a great respect, you kindly forgive me, the governor. This is the fact. Like that the farmer replied. உண்மையை சொல்றாரு. The governor listened and then meditated in silence. After hearing the whole incident, என்ன அந்த whole incident? ஒன்றும் இல்லைங்க, இந்த ஐடியா கொடுத்தது என்னோட ஏஜ்டு மதர். உன் வீட்டில் எப்படி இருக்கிறாங்க? ஹவ் இஸ் இட் பாசிபிள்? நான் கொண்டு போய் அவங்களை விட போனேன், அவங்களோட அன்பை பார்த்துட்டு நான் திரும்ப கூட்டிகிட்டு வந்துட்டேன், யாருக்கும் தெரியாமல் வீட்டில் வேறு மறைச்சி வச்சுருந்தேன்ற எல்லா உண்மையும் கவர்னருக்கு தெரிஞ்சிருது. யோசிச்சுட்டு ஃபைனலி ஹி லிஃப்டட் ஹிஸ் ஹெட், ஷைனிங் நீட்ஸ் more than the strength of youth. This is the most important line and theme of the story also. Shining the country, it needs, வேணும், அந்த நாட்டுக்கு வேணும், என்ன வேணும்? மோர் தென் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த யூத். இது வரைக்கும் அந்த கவர்னர் என்ன நினச்சிட்டு இருக்கிறார் அப்படின்னா, நம்ம கண்ட்ரிக்கு யூத்தோட ஸ்ட்ரென்த் மட்டும் இருந்தால் போதும்னு நினச்சாரு. பட் திஸ் டைம் he started thinking there is something more than the strength of the youth. யூத்தோட ஸ்ட்ரென்த்தை மீறி இன்னொரு விஷயம் நமக்கு தேவைப்படுது. what it is பாருங்க. he said gravely means seriously, that I should have forgotten the well-known saying. I have forgotten the well-known saying. ஒரு அழகான ஒரு பழமொழியை நான் மறந்துட்டனே அப்படின்னு சொல்கிறாரு. என்ன பழமொழி பாருங்க. with the crown of the snow there come the wisdom. with the crown of the snow there come the wisdom. This is a wonderful saying. That means a proverb. with the crown of snow. The crown means it is like of a golden cap put on the heads of the kings or any other officials. பாருங்க, ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்கிற ஒருத்தங்களோட தலையில் வைக்கிற அந்த கிரீடத்துக்கு பேர் தான் crown. You see, with the crown of snow. What is mean by the crown of snow? Actually நீங்கள் க்ரௌன்னு சொல்கிறது எதை வச்சுக்கணும் அப்படின்னா, டாப் ஆஃப் த ஹியூமன் பாடி, which means the head. when the head turns snow means white. ஸ்னோ மீன்ஸ் அப்படின்னா என்னது? இங்கே ஒயிட் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. ஆக்சுவலாக டைரக்ட் மீனிங் இல்லாமல் இன்டைரக்ட் மீனிங் எடுத்துக்கலாம். இங்கே க்ரௌன்னு ரெஃபர் பண்ணுறது தலையை, ஸ்னோன்னு ரெஃபர் பண்ணுறது ஒயிட்டு. அப்போது தலை ஒயிட்டாக இருக்கிறவங்கக்கிட்ட, அப்போ தலை யாருக்கு ஒயிட்டாக இருக்கும்? ஏஜ்டு பீப்புளுக்கு தான் இருக்கும். அப்போ வித் த க்ரௌன் ஆஃப் ஸ்னோ தேர் கம் தி விஸ்டம். அந்த நரைத்த முடி இருக்கிற அந்த தலைகளில் தான் விஸ்டம் அப்படின்ற ஒன்று இருக்கும். விஸ்டம் அப்படின்றது என்ன சொல்லியிருக்கேன்? நாலேஜ் ப்ளஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸு. பட் வாட் த கிங் வாண்டட் டு சே, only with the aged people you can get the wisdom. வயதானவர்கள் கிட்ட தான் அந்த அறிவு ஞானம் அப்படின்ற ஒன்று இருக்கும். that very hour the cruel law was abolished. The king realized the truth, and you see, a country needs not only the strength of youth, in addition and more than that the country needs the wisdom of the people. அதாவது பலம் மட்டுமே ஒரு நாட்டோட வளர்ச்சிக்கு தேவைப்படாது, அதோட கொஞ்சம் ஞானமும் வேணும், அறிவும் வேணும் அப்படின்றது தான். that time he abolished the cruel law and custom drifted into as far as past that only legends remain. So he wanted to prove that after abolishing the cruel law in that area, the shining, there all kind of aged people were available, and which means they are all legends. That is what the governor realized after the incident of the poor farmer. Yes, students, and I once again stress the importance of the story. Aged or sharp-witted, one more thing, and how the love and affection of a mother and his son. And one more thing, with the crown of snow there comes the wisdom. And one more thing, shining needs more than the strength of a youth. அப்போது வயதானவர்கள் கிட்ட இருக்கிற இளைஞர்கள்கிட்ட இருக்கிற அந்த ஸ்ட்ரென்த்தும் வயதானவர்கள் கிட்ட இருக்கிற அந்த அறிவும் ஞானமும் மட்டும்தான் ஒரு கரெக்டான ஒரு வளர்ச்சி பாதைக்கு கொண்டு செல்லும் அப்படின்றத the poor farmer proved, and the governor also realized. Yes, students.
I hope you better understood. With this, I conclude this session. Let me see in another topic in the following class. Thank you, students. Thank you for your kind support.